think everyone settled, right? Okay. So company registration in Norway. Okay. So entrepreneurship it's about, it starts with company business registration, right? So I'll just go through for this session. I'll just give you an in like an introduction about company formation and the company formation என்ன மாதிரியான different structures இருக்கு. So ரொம்ப எல்லா structures I'm not going to go in detail, but I can give you an high level overview of what those structures are. And இன்னைக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா I'll take private limited company registration as an example. So I'll just go through the registration process itself. Okay. And ஒரு for like ஒரு form of company, like all என்ன சொல்றது different legal structures இருக்கு. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா registration பாத்தீங்கன்னா it's not like it's almost similar ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். It's more about documentation, it's more about liabilities and stuff like that, which I will explain you later. So அதுக்கப்புறமா QA session வச்சுக்கலாம். So general discussion after that. அதுக்கப்புறமா maybe if we have enough time, I'll try to give a intro to the funding programs that's available here in Norway, right? So yeah, then we'll start then. So okay, first of all, why do you need to register a company? Okay, so this will be the question that pops up. Like first company registration பேசும்போது ஏன் பண்ணணும் எப்போ பண்ணணுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும். ஸோ if you are planning to sell a product or service, okay, so you have to register a company here in Norway, right? So that is quite important. Okay. Second question varum like எப்போ நீங்க பண்ணணும், right? நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா we try to do some side gigs, okay, maybe passion stuff பண்ணுவோம், maybe there are different things, right? So when do you have to register a company? Okay, so Norwegian இதுபடி for இன்னொரு இது டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றதுல ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தா யாருக்காவது என்னை விட பெட்டரா தெரியும் நினைச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் ஸ்டாப் மீ அண்ட் கரெக்ட் மீ. ஓகே, ஸோ feel free to do that. Okay, just raise your hand, I'll stop and you can comment on that. Okay, so second, yeah, when you have to register a company, right? So உங்களோட 50,000 Norwegian crowns மேல போகும்போது for sure you are supposed to register a company, right? நீங்க பேஷனுக்காக ஏதோ பண்றீங்க, செல் பண்றீங்க, it's okay. If you keep it at a low level and if you are not earning much, then it is fine. 50,000 மேல உங்க earnings per year like போகுதுன்னா it's better to register a company. Okay, no one is going to stop and ask you. Okay, for example, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லெட்ஸ் சே நீங்க வீட்ல ஹோம்மேட் ஃபுட் பண்ணி டெலிவர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, யூ ஆர் கெட்டிங் பெய்ட், எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். ஓகே, யாரும் உங்களை கொஸ்டின் பண்ண போறது கிடையாது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை until there is some issue coming out, right? ஸோ ஏதாவது ஒரு யாருக்காவது அலர்ஜி ஆச்சு வச்சது, ஏதோ ஒரு some issue pops up, then you are going to be in trouble. Okay, so அது நார்மலா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லாட்டிங்கனாலும் ட்ரபிள் வரும். பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட், you are going to be in a hell of a lot of trouble. Okay, they are going to look at what you have done and what your finances and stuff. So I will recommend like keep things like legal and straightforward and stuff like that. Okay, so 50,000 Norwegian crowns, so if you are earning more than that, it's better just go ahead and register a company. Okay, so that is something. And now if for example in the event we are not going to go in every business types and challenges we have and all the what to say issues and rules regulations law. But for example, food or examples சொன்னதுனால சொல்ல வரேன். For example, நீங்க food பத்தி நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது you need to get certificates from certified from Martils. Okay, அதுக்குன்னு தனியாக ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி இருக்கு. இப்போ நீங்க குக் பண்றீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா if you get into the details உங்களுக்கு தெரியும், you cannot use your home kitchen to do business. Okay, your kitchen should be different. Okay, so
I'm not getting into the detail. I'm just giving you like இதே மாதிரி for example இப்போ investment banking fintechல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது the regulations are bit different, right? So வந்து make sure like you know the regulations, which industry you are going to work on, and yeah, so அது வந்து இது பண்ணிக்கோங்க. So we are not going to go in detail on every industry and stuff like that, okay? So நான் இந்த presentation later உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். So I have put in some links here, right? So இந்த லிங்க் ஆல்டின்ல போனீங்கன்னா there is a page start and run business. Of course நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். If not, there is a link that it's very clear, right? நீங்க it is self explanatory. நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். So வந்து choosing the right legal structure. So I'll go to this slide. So இதுல நார்வேல பாத்தீங்கன்னா at least like 5 legal structures இருக்கு to set up a company. Okay, first thing is the sole proprietorship. Okay, maybe எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் இருந்தா சரவண பிரபு ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அவுட் ஹியர். ஸோ வந்து நீங்க இண்டிவிஜுவலா ஏதோ பிஸ்னஸ் ரன் பண்றீங்க இது பண்றீங்க. ஸோ you can actually sole proprietorship வந்து it is the like the simplest form of registration that you can do, right? So one man company basically sole proprietorship. Okay, so you can do that. You will get the organization number. நீங்க எந்த கம்பெனிக்கு நீங்க சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ண நினைச்சீங்கனாலும் they will expect this organization number from you. I'm talking about all like legal straightforward things. Okay, so they will ask you for this organization number. So you need to have a company to offer services, right? So the sole proprietorship அதான் வந்து it's the simplest one you can have, like one man company. Okay, so second thing வந்து பாத்தீங்கன்னா it's about private limited companies, right? So private limited companies நீங்க எப்போ போகணும்னா when you think the business has some sort of commercial risk. Okay, ஸோ இன்னும் அடுத்தடுத்த ஃபார்ம்ஸ்க்கு நான் போவேன். ஸோ இந்த மெயினாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னன்னா இட்ஸ் அபவுட் த லயபிலிட்டிஸ். ஓகே, நீங்க இஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் ஹேஸ் மோர் கமர்ஷியல் ரிஸ்க், ஓகே, யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் பர்சனல் லயபிலிட்டி, ரைட்? மீனிங் God forbid something great happens, right? Your company is responsible, you are not responsible. Okay, so வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கமர்ஷியல் ரிஸ்க் இருக்கிற பிசினஸஸ்ல ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ ஆக்சுவலி செட் அப் அ லிமிடெட் கம்பெனி. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ லிமிடெட் கம்பெனில இது பண்ணும்போது என்னன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி கிரியேட் அ லிமிடெட் கம்பெனி, யூ கேன் எம்ப்ளாய் யுவர் செல்ஃப் டு த கம்பெனி. ஓகே, நீங்க இதுல அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. என்னன்னா லைக் நம்ம நார்மலா நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் லைக் எம்ப்ளாயிஸா இருக்கும். நம்மளுக்கு சிக்னஸ் பெனிஃபிட்ல இருந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட்ல இருந்து சோஷியல் செக்யூரிட்டி நிறைய லைக் த ஃபர்ஸ்ட் டே உங்களுக்கு சிக்னஸ் பெனிஃபிட் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து இட்ஸ் யூ ஹேவ் ஆல் தோஸ் ப்ரிவிலேஜஸ் ஹியர் வென் யூ ஆக்சுவலி கிரியேட் அ லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் எம்ப்ளாயி தேர், ரைட்? அதே இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்ல பண்ணும்போது யூ டோன்ட் ஹேவ் தோஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தேர். ப்ளீஸ் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐ எம் ராங் சம்வேர். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதே மாதிரி லயபிலிட்டி பத்தி பேசும்போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் வச்சிருக்கிறீங்க, யூ ஹவ் டன் சம்திங், யூ ஆர் எண்டிங் அப் இன் சம் God forbid some issues, you are personally liable, right? Creditors can actually take money from you, like even your personal assets and stuff like that. Okay, so make sure like you are really aware of while you set up the company's legal structure, right? So general partnership இருக்கு, அதுல வந்து 2 types இருக்கு, ANSDA. I'm not going to get into the details, but இப்போ 2 பேர் இருக்கிறீங்க, so சேர்ந்துட்டு பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, so this is the form that usually you have to go for, ANS and DA. இந்த ANSக்கும் DAக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் அபவுட் liabilities again. ANSல பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னா 2 பேர் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னா ஒருத்தர் இப்போ ஏதோ ஒரு பெரிய டெப்ட் இருக்கு, கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்னர்ட்ட இருந்து எல்லா காசையும் ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும். டிஏல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கு, 50-50 தான் வந்து ரெட்ரீவ் பண்ண முடியும் அந்த கிரெடிட். ஸோ வந்து இட்ஸ் மோர் அபவுட் லயபிலிட்டிஸ். ஸோ அதுதான் வந்து யூ ஹாவ் டு பி ரியலி ஷுர் ஹியர். ஸோ கார்பரேட்டிவும் இட்ஸ் நாட் மச் டிஃப்ரெண்ட். ஐம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தட். ஈவன் ஐம் நாட் சோ கிளியர் அபவுட் கார்பரேட்டிவ்ஸ்.
இன்னொன்னு இந்த நுஃப்னு இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்தியால ஒரு கம்பெனி இருக்கு. தே வாண்டட் டு ஷோ சம் பிரசன்ஸ் இன் நார்வே ரைட். திஸ் இஸ் லைக் அ வர்ச்சுவல் கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரைட். ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஹேவ் அ நுஃப். ஆக்சுவலி நுஃப்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு. ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியால இது பண்ணிக்கிறது. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த நுஃப் வந்து கமர்ஷியல் திங்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. இது வந்து என்னன்னா மேபி யூ வில் ரெப்ரசன்ட் த கம்பெனி ஹியர் இன் நோர்வே. ஓகே. But all financial things are happening with the foreign entity. Okay. So வந்து there are some restrictions there. But வந்து ஒரு representative இருக்கணும் இங்க. So வந்து அது வந்து mandatory. One should have a Norwegian ID இருக்கணும். Okay. So அவங்க வந்து doesn't mean he has to live here in Norway, but Norwegian ID இருக்கணும். அது மாதிரி requirements-லாம் இருக்கு. So வந்து இந்த எல்லா கம்பெனி நீங்க இது பண்ணும்போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லிமிடெட் கம்பெனி நீங்க பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து லிமிடெட் கம்பெனில உங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணிக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா தேவையில்லை. ஓகே. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் லேட்டர். ஸோ வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ கான்டாக்ட் பர்சன். ஓகே. ஸோ வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். நீங்க ஆல்டீன்ல போய் செக் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா அது யூ ஆர் கான்டாக்ட் பர்சன் டு தட் கம்பெனி தான் காட்டும். ஓகே. இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சம் அதர் கம்பெனி யூ கைஸ் மைட் பி வரிட் லைக் ஓகே நான் இந்த கம்பெனில வந்து நான் எம்ப்ளாயியா காட்டுமா அப்படின்னு. யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி. இட் வில் பி லைக் ஜஸ்ட் கான்டாக்ட் பர்சனே நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஓகே யாரும் ஓகே நான் ஐ கோ த்ரூ the registration of an IS company. Okay. IS company சொல்லும்போது ஆக்ஷிய செல்ஸ்காப். ஓகே. நார்வேல உள்ள எல்லா லிமிடெட் கம்பெனிஸ் பேருக்கு பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆர்எஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ வந்து ஏஎஸ் ஸோ ஆர்எஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ ஆக்ஷிய செல்ஸ்காப். ஸோ வந்து அதான் லிமிடெட் கம்பெனின்னு மீனிங். ஸோ இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே. ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ ஐஎஸ்க்கும் மித்த கம்பெனிஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபரன்சஸ் கிடையாது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷன்ஸ். ஓகே. ஸோ வெரி பேசிக் ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு. ஃபிஃப்த் டாக்குமெண்ட் அண்ட் எஃபெக்டர்னு இருக்கும். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஆர்டின்ல லாகின் பண்ணும்போதே யூ கேன் டவுன்லோட் திஸ் டாக்குமெண்ட். ஓகே. நான் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டை பற்றி ஐ ஜஸ்ட் ஓப்பன் த டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஐ ஷோ யூ வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ். ஸோ இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். ஓகே. இட்ஸ் சூப்பர் சிம்பிள். ஓகே. நார்வேல கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே. டிசால்வ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அஃப்கோர்ஸ் லைக் எனி அதர் கண்ட்ரி ரைட். ஸோ வந்து ஐ ஹவ் கான் த்ரூ போத் ப்ராசஸஸ். ஸோ இட்ஸ் இந்த ஆய்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சூப்பர் சிம்பிள். ஓகே. யூ நீட் திஸ் ஸ்டித்தல்ஸ் டாக்குமெண்ட் வித் எக்டர். ஓகே. இந்த டாக்குமெண்ட்ல என்னன்னா ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் த டிஸ்கிரிப்ஷன் லைக் பர்பஸ் ரைட். What you are going to do with this company, right? What are the activities this company is going to carry out, right? அது மட்டும் தான் மெயின் திங். ஓகே. நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடி ரிலேட்டடான சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பர்பஸ் நீங்க எழுதும் போது எவ்வளவு தூரம் உங்களால ப்ராடா எழுத முடியுமோ எழுதுங்க. ஓகே. நீங்க பர்பஸ் நீங்க எழுதுறீங்கல்ல இதை வச்சுதான் வந்து கம்பெனிக்கான பிசினஸ் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு 5 டிஜிட் நம்பர் அவங்க நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ வந்து நீங்க இப்போ ஃபுட் ரிலேட்டடா இருந்தா அதுக்கு தே ஹேவ் அ செப்பரேட் கோட் ரைட். ஸோ ஐடினா யூ ஹேவ் அ செப்பரேட் கோட். நீங்க பர்பஸ்ல வந்து ஃபுட் ரிலேட்டடா போட்டுட்டு யூ கேனாட் ஆஃபர் ஐடி சர்வீசஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஹேவ் அ ஐஎஸ் கம்பெனி ரைட். ஸோ வந்து யூ கேனாட் டூ தட். ஓகே. ஸோ வந்து ஸோ பி ஷுவர் லைக் இன்னொன்று வந்து அந்த பர்பஸ் வந்து நீங்க எழுதும் போது ப்ராடா ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஐடி எடுத்தேன். ஓகே. லெட்ஸ் சே யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப் அ ப்ராடக்ட் ஆர் ஆஃபர் அ சர்வீஸ் டு த கம்பெனி. ஓகே. நீங்க ஆனா பர்பஸ் எழுதும் போது என்னன்னா ப்ராடா ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா எழுதிடாதீங்க. ஓகேவா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏஐ பத்தி ஏதோ பண்ண போறீங்கன்னா டோன்ட் மென்ஷன் எனிதிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வித் ஏஐ அது இதுன்னு. ஓகே. ரைட் இன் அ ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் லைக் ஐடில யூ கேன் டூ எனிதிங்கிற மாதிரி எழுதுங்க. ஓகே. Let's say I'll develop this company will develop a product, okay, service, whatever, right? Even manpower, right? Just include a word, right? So keep it so broad. நாளைக்கு திடீர்னு நீங்க ஒரு மேன்பவர் சப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ அண்ட் சேஞ்ச் எனிதிங் அண்ட் டூ எனிதிங் ரைட். இன்னொன்று வந்து இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த கம்பெனில கொஞ்சமா நீங்க மாத்துறீங்க வச்சீங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஹாவ் டு பே எனிதிங். நீங்க டோட்டலா வந்து ஒரு கம்பெனியோட
அந்த கோட்ஸே மாறுற மாதிரி நீங்க பர்பஸை மாத்தினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ எம் ரைட், யூ ஹாவ் டு பே சம், ஐம் நாட் ஷுர், லைக் 1000-2000 சம்திங். தெர் இஸ் அ ஃபீ இன்வால்வ். ஓகே, மித்தபடி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரே ஒரு அட்வைஸ் என்னன்னா, ஜஸ்ட் கீப் திஸ் பர்பஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ப்ராடர் இதா எழுதிக்கோங்க, ஸோ தட் யூ கேன் டூ மோர் சர்வீசஸ் ஆன் தட் சேம் கம்பெனி நேம். ஓகே, ஸோ வந்து ரெண்டாவது வந்து ஃபைனான்ஸ் லெட்டர் ஃப்ரம் த பேங்க். இது 2 டாக்குமெண்ட் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 2 டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க ஆல்டின்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா லைக் half an hourல யூ கேன் சப்மிட் த அப்ளிகேஷன். இட்ஸ் as simple as that. ஓகே, ஸோ வந்து ஆக்சுவலா ப்ராசஸ் எப்படி போகும்னா, ஸோ வந்து நான் இது சொன்ன மாதிரி ஐம் கோயிங் டு கோ த்ரூ திஸ் டாக்குமெண்ட். லெட்ஸ் கோ த்ரூ திஸ் டாக்குமெண்ட். ஓகே, filled in form வச்சிருக்கேன். Just a minute. நான் சொன்னது அந்த சிஃப்தல்ஸ் அண்ட் வேத்தெக்தர் டாக்குமெண்ட் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க இங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல எதுவும் இது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து கம்பெனி நேம் செலக்ட் பண்ணிப்பீங்க. கம்பெனி நேம் செலக்ட் பண்ணும்போது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்வேல அந்த நேம் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கா, லைக் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, என்ன ஏதுன்னு செக் பண்றதுக்கான சில வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, norid.no இருக்கு. அதுல போயிட்டு நீங்க டொமைன் நேம்ஸ்லாம் கூட செக் பண்ணிக்கலாம். மேபி ஐ ட்ரை டு இன்க்ளூட் தோஸ் ஸ்டஃப் அஸ் வெல் லேட்டர். ஓகே, ஸோ வந்து கம்பெனி நேம் இங்க போடுவீங்க. ஸோ இங்க போனீங்கன்னா லைக் யூ ஜஸ்ட் புட் யுவர் நேம், அட்ரஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் சூப்பர் சிம்பிள்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷேர் கேபிட்டல் 30,000 நார்வேஜியன் க்ரோனர்ஸ் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு புட் இன் த கம்பெனி, ரைட்? ஸோ வந்து இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா இது இது வந்து உங்களோட ஒரு ஷேர். நான் வந்து இது ஒரு சாம்பிளுக்கு பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் இங்க என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா, யூ ஆர் கோயிங் டு பே 30,000 நார்வேஜியன் க்ரோனர்ஸ். தட் இஸ் த மினிமம். ஓகே, யூ ஹேவ் டு பே, ரைட்? இங்க அப்ராக்சிமேட்லி திஸ் ஒன் யூ கேன் டிசைட், ரைட்? நான் வந்து இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு 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 ஷேர் வந்து ஒரு நார்வீஜியன் க்ரோனர்னு இது பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. என்ன டேட்குள்ளார் நீங்க பே பண்ணுவீங்கன்னு இருக்கும். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கெபிர்னு இருக்கு 5,570, ரைட்? இது வந்து நீங்க 30,000 பே பண்றீங்கல்ல, அதுல இருந்தே நீங்க யூ கேன் பே திஸ் அமௌண்ட். ஓகே, இந்த அமௌண்ட் மட்டும் நான் ரீஃபண்டபிள். ஓகே, when you just when you have completed the registration, this amount is non refundable. Okay, பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்குல்ல 24,000 சம்திங், நீங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறமா ஈவன் யூ கேன் யூஸ் தட் அமௌண்ட் டு பை ஸ்டஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கம்பெனிக்காக, அது இதுன்னு யூ கேன் யூஸ் தட் மணி. லைக் ஈவன் 24,000 ஓகே நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வந்து பட் திஸ் 5,500 இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நாட் ரீஃபண்டபிள். ஹேவ் தட் இன் மைண்ட். ஸோ இங்க ஓகே, இங்க முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இது இங்க நான் சொல்லும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நீங்க மட்டும் ஒரே ஒருத்தர் வந்து இதுல ஓனரா இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே. இஃப் யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்னர்ஸ், ரைட், நீங்க வந்து இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஆட் இன் தேர் டீடைல்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் லைக் இங்க இப்போ ஒருத்தரா இருந்தீங்கன்னா இங்க உங்க பேர் போடுவீங்க, எல்லா ஷேர்ஸும் உங்ககிட்ட இருக்க மாதிரி காட்டும். அப்படி இல்லாட்டி யூ ஜஸ்ட் புட் ஆட் அதர் பார்ட்னர்ஸ் நேம் அண்ட் அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஷேர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத 50-15 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1,500 போடுவீங்க, மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ இதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஆடிட்டர், ரிவைசர். ஆடிட்டர் வந்து நார்வேல ஐ திங்க் இட்ஸ் 5 மில்லியன் க்ரோனர்ஸ்க்கு மேல வந்து நீங்க உங்களோட ரெவன்யூ இருக்கும் போதுதான் ஆடிட்டர் வந்து மேண்டேட்டரி. மித்தபடி யூ கேன் சப்மிட் த அக்கௌண்ட்ஸ், நீங்களாவே சப்மிட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி அக்கௌண்டன்ட்டை வச்சு சப்மிட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வந்து நீங்க ஆல்டின்ல போயிட்டு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அக்கௌண்டன்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும். நீங்க மேண்டேட்டரி அதுல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் இக்னோர் தட்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ ஸ்கிப் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ வந்து இதை இப்படியே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கும் டீடைல்ஸ். இது வந்து ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் 5 மினிட்ஸ்ல யூ கேன் ஜஸ்ட் புட் திங்ஸ் அப் ஹியர். ஓகே, அண்ட் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் பேசிட்டு இருந்தேன்ல, இதுதான் வெத்தெக்தர். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன். இங்க கம்பெனி நேம் போடுவீங்க. இங்க இந்த பர்பஸ் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் இதை தான் நான் மெயினா சொன்னது. மேக் ஷுர் லைக் யூ ரைட் திஸ் ஸ்டஃப்
in detail, right? Now ஒரு பெரிய broader perspectiveல எழுதிக்கோங்க. That helps you. இது பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதாங்க. So இந்த document, maybe if you are clear about the purpose, maybe in half an hour or 1 hour you can just write down this document. Okay, as simple as that. So இப்போ வந்து this document is ready, right? Second thing what you need is like bankல இருந்து finance letter வேணும். Okay, அதுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா like you just go in to the like online bankல கூட நீங்க போயிட்டு you can submit the application. Okay, so என்ன process எப்படி நடக்கும்னா நீங்க இதுல போயிட்டு நீங்க கால் பண்ணி உங்கள்கிட்ட இது பண்ணலாம். நான் எப்பவுமே என் கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஎன்பில வச்சேன். ஏன்னா மெயினா வந்து இங்கிலீஷ்ல எனக்கு எல்லா சப்போர்ட் எல்லாமே இருந்ததுனால ஐ ஹேட் தட் இன் இங்கிலீஷ் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். ஓகே, ஸோ வந்து என்ன ப்ராசஸ் என்னன்னா, நீங்க பேங்க் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணோன்னே பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேங்க்ல நீங்க அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணும்போது அந்த சிப்டில்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்குல்ல, அது முக்கியம். ஓகே, நீங்க அந்த சிப்டில்ஸ் டாக்குமெண்ட் வந்து அவங்க கேட்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் த ஒன்லி டாக்குமெண்ட் தே வில் ஆஸ்க் யூ ஃபார். அந்த பேங்க்ல அந்த டாக்குமெண்ட் கேட்பாங்க. நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல யூ கேன் சப்மிட் தட் டாக்குமெண்ட் அஸ் வெல். நீங்க சப்மிட் பண்ண உடனே யூ வில் கெட் அன் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் த பேங்க். ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல 30,000 நார்வேஜியன் க்ரோனஸ் உங்களுக்கு டெபாசிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, நீங்க டெபாசிட் பண்ண அப்புறமா தென் they actually maybe it takes a couple of days. நீங்க பண்ண அப்புறமா உங்களோட கம்பெனி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகி ஒரு லெட்டர் ஒன்று உங்களுக்கு வந்துடும். ஓகே, லெட்டர் ஃப்ரம் த பேங்க். ஓகே, ஸோ தட் திஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட், இந்த கம்பெனி நேமுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு, இதுல வந்து இவ்வளவு ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கெட் அ லெட்டர், ரைட்? ஸோ வந்து அந்த கம்பெனி லெட்டர் ஓகே, ஸோ கம்பெனி லெட்டர் வந்துடும் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த 2 டாக்குமெண்ட் மட்டுமே இருந்தா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இனிஷியல் ஆல்டின்ல போயிட்டு ஆரம்பிப்பாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு. ஓகே, என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா டோன்ட் டூ தட். ஓகே, ஜஸ்ட் இந்த சிப்டில்ஸ் டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட் இது பண்ணிக்கோங்க, பேங்க்ல பேசுங்க. லைக் அந்த லெட்டர் வந்தோடனே ரெண்டையும் இது பண்ணிட்டு நீங்க அது உட்காந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹார்ட்லி டேக்ஸ் லைக் 15-20 minutes டு சப்மிட் த அப்ளிகேஷன். இது கடைசியில வந்து கேஸ் ப்ராசஸிங் டைம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். நான் வந்து அந்த லிங்க் சர்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு கிடைக்கல. யூஸ்வலா வந்து நீங்க ஆல்டின்லேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதாவது இன்னைக்கு என்னைக்கு அப்ளிகேஷன் எந்த டேட்ல அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதை இன்னைக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆல்டின்ல. ஸோ வந்து அதை வச்சு நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூஸ்வலி 4 to 6 weeks அது மாதிரி ஆகும். ஓகே, ஸோ வந்து இது பண்றதுக்கு. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஸோ வந்து ஆல்டின்ல நீங்க லாகின் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இதை மாதிரி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கேட்கும். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எவ்ரி திங். லைக் நீங்க ஏதாவது கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணிருக்கிறீங்களா, இல்ல ஏதாவது மெர்ஜர் ஆயிருக்கா, என்ன ஏதுன்னு கேட்கும். ஸோ இந்த டீடைல்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் செலக்ட் உங்களுக்கு எது ரெலவெண்டோ நீங்க இது பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபில் இன் த டீடைல்ஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இதே வந்து கம்பெனி வந்து ஏதோ யார்ட்டையோ வந்து டேக் ஓவர் பண்றீங்க வைக்கிறீங்கன்னா இட்ஸ் பிட் காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ வுட் சே லைக் கெட் அஸ் ப்ராப்பர் அட்வைஸ் ஃப்ரம் அ கன்சல்டன்ட். ஓகே, ஐ மீன் ப்ரொஃபஷனல் கன்சல்டன்ட்டை ஒரு அட்வைஸ் எடுத்துட்டு பண்ணுங்க. ஸோ தெர் ஆர், ஏன்னா நம்ம இங்க எல்லாமே நோவிஜன்ல இருக்கிறதுனால நான் இது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு நான் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தேன். ஸோ நோவிஜன்ல இருக்கிறதுனால it's easy, like you miss stuff. Okay, make sure like you are doing things right the first time. இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறமா இந்த அட்டாச்மெண்ட்ல போயிட்டு அந்த 2 டாக்குமெண்ட்ஸ் சொன்னல, சிப்டில்ஸ் அண்ட் வேட் செக்டர் அந்த டாக்குமெண்ட்டும் இந்த ஃபைனான்ஸ் லெட்டர், அந்த பேங்க்ல உள்ள அந்த ஃபைனான்ஸ் லெட்டரும் நீங்க அப்லோட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சப்மிட் த அப்ளிகேஷன். இட்ஸ் as simple as that. 4 to 6 weeks time you get a யூஸ்வலி பாத்தீங்கன்னா உங்க பர்பஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கும்போது வந்து யூஸ்வலா ஈஸியா வந்துரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 5 digit நம்பர் வந்து there is some let's not get into that details. அதை எப்படி அலோகேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன செக்மெண்ட் கீழே நீங்க வரீங்க அப்படின்னு. ஸோ நீங்க இந்த பர்பஸ் எழுதும் போது அவங்களே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்க பர்பஸ் எழுதிருந்தீங்கன்னா மேபி தே வில் கால் யூ அண்ட் ஆஸ்க் யூ ஃபார் அ வெரிஃபிகேஷன். நீங்க பர்பஸ் ரொம்ப கிளியரா சிம்பிளா இருந்தா நோ கம்யூனிகேஷன் அட் ஆல் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட்
கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும். ஸோ இது பண்ணிரும். ஸோ இந்த ஆர்எஸ் பண்ணும்போது ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் என்னன்னா, ஆர்எஸ்ல வந்து நீங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் வாட் டு சே லைக் இயர் எண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு சாரி நார்வீஜியன் வேர்ட் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஓகே, இயர் எண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க சப்மிட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணுவீங்கன்னா, நீங்க இதுவரைக்கும் நீங்க வச்சிருந்த ஷேர்ஸ்லாம் ஸ்டில் நீங்க தான் ஓன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது அதுல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் ஒண்ணு சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே. மேக் ஷூர் லைக் 2 விஷயம் நீங்க சப்மிட் பண்ற மாரி இருக்கும் ஆர்எஸ்ல. முதல் விஷயம் வந்து இந்த டாக்குமெண்ட். 2வது விஷயம் வந்து லைக் ஜூன், ஜூலை, ஜூன் எண்ட்ல வந்து யூ ஹேவ் டு சப்மிட் த அக்கவுண்ட்ஸ். ஜூன் எண்ட்ல. ஓகே. மேபி நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி ஜூலை எண்ட் வரைக்கும் நீங்க சப்மிட் பண்ணலாம். ஓகே. அக்கவுண்ட்ஸ் நீங்க சப்மிட் பண்ணுவீங்க. இனிஷியலா இப்போ வந்து புதுசா இது கொண்டு வந்தாங்க ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்னன்னா, இனிஷியலா நீங்க ஆர்எஸ் இது பண்ணீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு எவ்ரி 2 மந்த்ஸ் நினைக்கிறேன். ரைட்? வேட் சப்மிட் பண்ணணும். இஃப் யூ ஹேவ் ஓகே, ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வந்து ஓகே, இன்னொன்னு வந்து வேட்ட பத்தி பேசும்போது, நீங்க கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க, சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. நீங்க இமிடியேட்டா உங்க கம்பெனிய வேட் ரெஜிஸ்டர்ல இது பண்ணணுமான்னா தேவையில்ல. ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் 50,000 நார்வீஜியன் க்ரோன்ஸ் நீங்க வந்து விதவுட் வேட் நீங்க சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணலாம். மேக் ஷூர் அதே நேரத்துல நீங்க எங்கேயும் வேட் நீங்க கிளைமும் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ நீங்களும் வேட் இல்லாமலே யூ கேன் சப்மிட் யுவர் பில்ஸ். 50,000 நார்வீஜியன் க்ரோனஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் உங்க கம்பெனியை வந்து டாக்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல வேட் ரெஜிஸ்டர்ல நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்க வேட் ரெஜிஸ்டர்ல நீங்க அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஐ திங்க் இஃப் ஐம் ரைட் லைக் இப்போ ரீசெண்டா லைக் ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்த இதுபடி பாத்தீங்கன்னா, எவ்ரி 2 months I think so we have to sort of submit the taxes like நீங்க every 2 months நீங்க சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் for first 2 years. okay, 2 years or 3 years, 2 years நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி ஒன் டைம் a year. ஸோ இதுல I think but Kaushal now just still need to do ஒரு செகண்ட்ங்க, யாரோ பேசிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செகண்ட் சொல்லுங்க. அது வந்து நீங்க even though if you are not doing any business, still you have to do submit for every 2 months only. வேட் ரெஜிஸ்டர்ல பண்ணிட்டா இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆரம்பிச்சு 6 மாசம் எந்த பிசினஸ் பண்ணல. ஓகே, இல்ல அதுதான் சொல்ல வரேன். நீங்க ஆரம்பிச்சோம்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய தேவையில்ல. 50,000 பண்ணும்போது வேட் ரெஜிஸ்டர்ல பண்ணுவீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் சே நீங்க வேட் ரெஜிஸ்டர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா மெனி மந்த்ஸ்க்கு வந்து யூ ஹேவன்ட் டன் எனிதிங், ரைட்? ஃபார் த பாஸ்ட் 12 months நீங்க வந்து 50,000 நார்வீஜியன் க்ரோனர்ஸ்க்கு மேல நீங்க வந்து ரெவன்யூ இல்லாம இருந்தா, நீங்க ஆல்ரெடி உங்க கம்பெனியை வேட் ரெஜிஸ்டர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தா கூட யூ கேன் புல் த கம்பெனி அவுட் ஆஃப் த வேட் ரெஜிஸ்டர். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த ரெகுலரா இந்த சப்மிட் பண்ற ஆப்ளிகேஷன் இல்லாம போயிடும். ஐ ஹவ் டன் தட் ஆக்சுவலி. ஸோ வந்து சர்வீசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபுல் டைம் இது ரைட். ஸோ வந்து இது மாதிரி நேரத்தில் என்னன்னா ஐ புல் அவுட் த கம்பெனி ஃப்ரம் த வேட் ரெஜிஸ்டர். ஸோ வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் ஆப்ளிகேஷன். அதெல்லாம் வந்து கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிஆர் வச்சிருக்கவங்க, இந்த சிட்டிசன் வச்சிருக்கவங்க, இல்ல வந்து ஓகே ஒர்க் ஒர்க்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வச்சிருக்கோம் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பிஆர் வச்சிருக்கோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நீங்க என்னோட இது சொல்றேன், அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே நேஷனல் ஐடி இருந்தாலே போதும். பட் இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க் அக்ரிமெண்ட்ல வந்து வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து விசா வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். உங்க டெம்பரரி ஒர்க் பர்மிட் இருக்காங்க, அதுல நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து I should not work. என்னுடைய பைப்பிங் டிசைனர் ஏதோ போட்டுன்னு வச்சுக்கேன். I should not do anything other than that. I think you are allowed to do it. அதுல தெளிவா போட்டுருக்கோம். You can work and also you can drive a company அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது 2 different things. ஓகே, நீங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பத்தி பேசுறீங்க. எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பத்தி பேசும்போது நீங்க இன்னொரு கம்பெனில போய் இன்னொரு பொசிஷன் எடுக்கும்போது நீங்க அது ஓகே, they didn't agree, then I can't do anything. அது ஓகே. பட் நான் வந்து இந்த விசா வச்சுட்டு நான் ஐ கேன் டூ தி பிசினஸ் ஆர் நாட், அதுதான் क्वेश्चन. இதுல வந்து அட்லீஸ்ட் டு மை நாலேஜ் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. யூ கேன் டு இது. ஆக்சுவலா பிராக்டிகல் எக்ஸாம்பிள்னா இப்ப நாங்க வந்து 2010ல வந்தோம். 2012ல ஒர்க் பர்மிட்ல தான் இருந்தோம். 2012ல ஒர்க் பர்மிட்ல இருக்கும்போது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்ப எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே இல்லை. 2012ல வந்து பிஆர்ஓ இல்ல
இதுல ஒர்க் பர்மிட்ல இருக்கும்போது we registered a company and it is still there. உங்களுக்கு விசா பர்மிட் கொடுத்த ஏஜென்ட்டோ அதுல யாருக்கும் இல்ல யூடிஐக்கு தான் கொடுப்பாங்க அந்த ஒர்க் பர்மிட் வந்து. பட் ஆனா என்னன்னா இப்போ நீங்க ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க பிளஸ் நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா பட் யூ ஆர் ஆல்சோ ஆப்ளிகேட்டட் இந்த ஒர்க் கான்ட்ராக்ட்ல அதுவும் இருக்கு. நான் இப்போ ரிசைன் பண்ணிட்டு பண்ணேன். அப்படி ரிசைன் பண்ணா எனக்கு அக்ரிமெண்ட் வந்து என்னோட விசா வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகும். அப்போ நீங்க டெம்பரரி ஒர்க் பர்மிட் இருக்கீங்க, நீங்க ரிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா தென் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு யூ லூஸ் த ரைட்ஸ் டு லிவ் ஹியர். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் another work in 3 months or leave the country. பட் உங்க பிசினஸ் வந்துட்டு 6 months 180 days I think believe so. பட் உங்க பிசினஸ் வந்து if it is self sufficient then probably you can use that as a go சொன்னார்ல, நீங்க ஒரு ஆய்ஸ் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதை எம்ப்ளாயி பண்ணிட்டு அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபர் வச்சுட்டு யூ கேன் கெட் a work permit. ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு செகண்ட் சாட்ல என்ன போட்டிருந்தாங்க. ஓகே, generally some visas are not allowed to start company. You can find it in decision letters. Okay, UDA letterல clear இருக்கும். okay. Okay, நம்ம क्वेश्चंस இதுல இருந்து எடுக்கலாமா? One point to add, descriptions needs to be in Norwegian. Yeah, okay, Mano, that was a good point. Yeah, நீங்க அந்த பர்பஸ் வந்து இது சொன்ன இல்லையா, that statement வேர் இதுல வந்து ஸோ அதை வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்ண அப்படியே அந்த ஸ்கிரீனை ஷேர் இந்த ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ண பார்ப்போம். எல்லாரும் ஸ்டாப் ஷேரிங் கொடுத்துட்டு ஓகே. ஓகே, ஸோ தெரியுதுல்ல? ஓகே, ஸோ மற்றவங்களுக்கு தெரியுது, அவங்களுக்கு தெரியுது. சாரி. ஓகே, description should be in Norwegian, so அதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம். So should the services be started only after the process is completed? After I don't think so. நீங்க வந்து application submit it's என்ன சொல்றது, இப்போ நீங்க உங்க கஸ்டமருக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா அஃப்கோர்ஸ் என்ன நீங்க இது வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் நம்பர் உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படும்னா இட்ஸ் அபவுட் ரைசிங் யுவர் இன்வாய்சஸ், ரைட்? ஸோ வந்து அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் கமர்ஷியல் ரிஸ்க் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஐ திங்க் the thing is like நிறைய இது பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் சொல்லிட்டே உங்களால வந்து என்டிஏலாம் சைன் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து இட் டசன்ட் ஸ்டாப் யூங்கிறது தான் என்னோட வியூன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ டோன்ட் திங்க் யூ ஹாவ் டு ஆக்சுவலி வெயிட் டில் யூ ஹாவ் டு யூ கேன் எங்க டாக்குமெண்ட்ல என்ன மென்ஷன் பண்ணாலுமே அண்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ங்கிறத கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி நீங்க சைன் பண்ற டாக்குமெண்ட்ல மேக் இட் கிளியர். ஸோ அது மட்டும் இருந்தாலே ஐ திங்க் யூ ஷுட் பி ஓகே. யாரோ உள்ள வந்து ஓகே தானா? சரி, சொல்லுங்க. சின்ன டவுட். இப்போ லெட்ஸ் நம்ம ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டியூ டு சம் சிச்சுவேஷனால நம்ம வந்து we have to go to back to our own country அப்படி நம்ம we have to close it இல்லையா? இல்லாட்டி அது எப்படி பண்ணலாம்? அது எப்படி அது நீங்க க்ளோஸ் பண்றது வந்து இட்ஸ் பெட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன். அல்லாட்டி வந்து நீங்க மேண்டேட்டரியா நீங்க க்ளோஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா என்கிட்ட கிடையாது. ப்ரொவைடட் வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து வருஷம் வருஷம் இந்த இயர் ஸ்டேட்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணும், டாக்ஸஸ் சப்மிட் பண்ணும், வேட் இது சப்மிட் பண்ணும். இது எல்லாமே நீங்க பண்ண தயாரா இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபைன். பட் அதர்வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓகே. ராஜேஷ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. கமிங் பேக் டு த சேம் கொஸ்டின், அந்த 4 to 6 வீக்ஸ்ல ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமான்னு கேட்டிருந்தாங்களா? இது இஸ் இட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் த சர்வீசஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி கன்சல்டன்சி இஸ் அ பிட் டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் ஆன் டர்ம்ஸ் ஆஃப்
கன்சல்டிங் பிஸ்னஸ்லையும் ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா? பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் ஆர் ஃபுட் பிஸ்னஸ், ஹவு டஸ் இட் ஒர்க்? நான் ஃபுட் Does it? பிஸ்னஸ்லாம் இருக்கும்போது ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் லைக் வாட் எவர் த ரூல்ஸே. நான் என்கிட்ட பர்சனலாக என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஐ வுட் வெயிட் ஃபார் 4 to 6 weeks, ஓகே? பிகாஸ் இந்த 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 பிஸ்னஸஸ்லாம் திங்ஸ் கேன் கோ ராங், வி நெவர் நோ, ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி அதான் நான் சொல்ல வரேன், இன்கேஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் ரிஸ்கோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு அது கிளியரா தெரியல. மேபி ஐ கேன் ஆக்சுவலி டூ சம் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ஐ வில் கம் பேக் டு யூ, லைக் வெதர் வி கேன் டூ பிஸ்னஸ் லைக் ஆஃபர் சர்வீசஸ் அந்த 4 to 6 weeksல பண்ண முடியுமான்னு. பட் என்கிட்ட பர்சனலா இது கேட்டீங்கன்னா until and unless not much of a risk is involved, yeah, and if you have good understanding with your customer or client, so you should be okay ன்னு தான் எனக்கு தோணுது. I can do some Maybe homework on that, Rajesh. maybe a common hypothesis. I mean, if I have to think on that lines, for example, a transport business might need insurances to be in line, and that without an organization number probably may not be applicable. Yes. So maybe நீங்க சொல்ற மாதிரி Yeah. So maybe then Correct, organization number might be a requirement. Okay. Yeah. அதுக்கு தான் சொன்னேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐடி தான் நம்ம ஒரு வெப்சைட் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா மேபி அது பெரிய டீல் கிடையாது, ரைட்? நம்ம பண்ணி டெலிவர் பண்ண போறோம், மேபி 1 or 2 monthsக்கு அப்புறமா அவங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ தட்ஸ் நாட் கேஸ் டு கேஸ், இட் மைட் வேரிங்க. ஆனா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா பெட்டர் டு வெயிட் ஃபார் 4 to 6 weeks தான் என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன், ஜஸ்ட் டு அவாய்ட் எனி சார்ட் ஆஃப் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Thank you. மணி சொல்லுங்க மணி. கௌஸ், நம்ம இந்த பேங்க்ல இருந்து அந்த ஃபினான்ஸ் ப்ரூஃப் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்? அது எதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பர்சனல் வெல்த், என்னோட வீட்டோட இது, இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து லிங்க் பண்ணி வருமா, இல்லை வித்தவுட் லிங்கிங் மை பர்சனல் அசெட் கேன் ஐ கெட் த ஃபினான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் பேங்க்? அந்த ஃபினான்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வந்து மேபி நான் தப்பா டேர்ம் யூஸ் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்டா எனக்கு அது ஃபைனான்ஸ் சர்டிபிகேட் இல்ல மணி, அது வந்து கம்பெனிக்கான பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றது. ரெண்டாவது வந்து நோர்வேஜியன் இதுல வந்து லிமிடெட் கம்பெனிஸ்க்கு மினிமம் ஷேர் கேபிட்டல் 30,000 NOK நீங்க பே பண்ணணும், ஓகே? ஸோ இது வந்து அந்த கேபிட்டலை வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது இது பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுவும் வந்து இட்ஸ் மோர் அபவுட் கிரியேட்டிங் அ பேங்க் அக்கௌண்ட் மணி. அது வந்து உங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஃபைனான்சியல் வெல்த் எதுக்குமே அதுக்கும் இதுக்கும் எதுவுமே சம்மந்தம் கிடையாது. அவங்க அதை பத்தி எதுவுமே கேட்க போறது கிடையாது, ஓகே? அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். இந்த ஆயஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து இந்த கமர்ஷியல் ரிஸ்க் பத்தி நான் சொல்லும் போது அதுதான், நீங்க என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் 4 ஆயஸ் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு கம்பெனி டிசால்வ் பண்ணியிருக்கிறேன், ஓகே? நான் ஐ மேட் திஸ் கிளியர், ஓகே? நான் irrespective of financial risk or anything, right? நான் வந்து பண்ணும்போது நான் ஐஎஸ் பண்ணுவேன்னு, ஓகே? இட்ஸ் பிகாஸ் வந்து ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு விஷயம் நான் பண்றதுக்கும் தனித்தனியா ஐஎஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தேன், ஓகே? ஐ நோ இட்ஸ் காஸ்டிங் மீ அ லாட், பட் என்னன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி பர்சனல் லயபிலிட்டிஸ், ஓகே? நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி நார்ஸ்டம் ஒரு கம்பெனி வச்சிருந்தேன். நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூல்ஸ்ல கோர்சஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன், ரைட்? சம்மர் ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தேன், ரைட்? சரி, அதுல வந்து கமர்ஷியல் ரிஸ்கோ ஏதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது, ரைட்? வந்து லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட், ஐ எம் யூசிங் அசிஸ்டன்ஸ், ஓகே? சம்திங், காட் ஃபர்பிட், சம்திங், என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஏதோ சம்திங் தே ஹவ் ஸ்க்ரூட் அப் சம்திங், ஓகே? ஐ வில் பி unnecessarily in trouble, ரைட்? ஸோ வந்து என்னன்னா, ஒன் திங் ஐ வாண்டட் டு பி வெரி கிளியர் இஸ் லைக் financially I am not liable to something that might go wrong beyond my knowledge, right? So அது வந்து ஐ வாண்ட், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் எது பண்ணாலுமே வந்து நான் வந்து ஆயஸ் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா தான் நான் சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்றது. ஏன்னா கம்பெனி தான் வந்து லயபிள், ஐ எம் நாட் லயபிள். கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வாட் அபௌட் தி அட்ரஸ்? இப்போ நம்ம ரெண்டட்ல இருக்கோம், சரி, நீங்க எந்த அட்ரஸ் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்வேல வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. 2 அட்ரஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து கம்பெனி அட்ரஸ் ஒன்னு இருக்கும், விசிட்டிங் அட்ரஸ் ஒன்னு இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து போஸ்டல் அட்ரஸ் ஒன்னு இருக்கும், ஓகே? இப்போ என்கிட்ட பர்சனலா கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து விசிட்டிங் அட்ரஸ் என்னோட இந்த ஆஃபீஸ் கொடுத்துருப்பேன். போஸ்டல் அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா வீட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பேன், ஓகே? ஸோ தட் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அங்கே வரும்னு.
நீங்க எந்த அட்ரஸ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். ஒண்ணு இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் ப்ரொஃபஷனல், ஓகே, நீங்க நோர்வேஜன் மார்க்கெட்ல நார்வேல ஒரு விஷயம் என்னோட வித் லிட்டில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹேட் ஹியர் இன் நோர்வேஜன் பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட். நீங்க யார்கிட்ட போய் பேசிட்டு இருந்தீங்கனாலும் இமிடியேட்டா these guys check who are you, where are you from, all these things, right? ஸோ உங்களோட கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸை எடுத்து பீரகு இந்த ப்ரொனஸ் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து எடுத்தோ ரைட்டு, ப்ரொஃப்ல இருந்து எடுத்தோ ரைட்டு எடுத்து எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் இங்க பர்டிகுலரா இங்க சில பேர் கூட இருக்கும் போது நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கிறேன். ஓகே, எந்த ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறமா the first thing they do is they open the page and they check what exactly it is, right? அதுல உங்களோட விசிட்டிங் அட்ரஸும் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், ரைட்? ஸோ if you want to look bit more serious in business and also doing like உங்களோட அந்த credibility இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்க அஸ்கர்ல இந்த ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, இங்கே பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அன் ஆப்ஷன். ஐ திங்க் தே டூ ஹேவ் ஸ்டில் வர்ச்சுவல் அட்ரஸ் மட்டும் நீங்க இது பண்ண முடியும். தெர் ஆர் மெனி ஆப்ஷன்ஸ். லைக் ஐ திங்க் 300 தான் மினிமம். நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். 300 Norwegian crowns அது மாதிரி நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா ஈவன் யூ கேன் ஹையர் அ வர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் இன் அ டெக் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் சம்திங் யூ கேன் டூ. பட் நீங்க வீட்டு அட்ரஸே வச்சுக்கலாம், அதுல ஒரு இதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ராஜேஷ் சொல்லுங்க ராஜேஷ். ஒரு क्वेश्चन மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. சொல்லுங்க ராஜேஷ், நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தீங்களா? ஆமா, நீங்க முடிச்சிட்டு வாங்க. அது ஒரு क्वेश्चन மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, நான் சாட்ல வேற என்ன இருக்கு? கொஞ்சம் மேல yeah, that 50,000 mark about net profit or revenue. Is that 50,000 NOK about the net profit or revenue? அது ரெவென்யூங்க. That 50,000 NOK is about the revenue. So yeah, the overall revenue தான். It's not about the profit. So Moses கேட்டிருக்காரு, என்ன கேட்டிருக்காரு? The 30,000 NOK you mentioned to be registered in the Altin website, shares and DNB website, are those both the same? இப்போ ஆக்சுவலா ஆல்டின்ல எதுவும் பே பண்ண போறது கிடையாது. பேங்க்ல தானே பே பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் ஆல்டின்ல அப்லோட் பண்ணணும். ஆமா, சோ ஐ திங்க் மேபி இஃப் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இட் ரைட், அதான் நீங்க சொல்றதா நினைக்கிறேன். கன்ஃபியூஸ், அங்கேயும் 30 இங்கேயும் 30 அந்த மாதிரி அவரு கேக்குறாரு. ஒரே ஒரு 30,000 நார்வீஜியன் crowns தான். ஸோ நீங்க வேற எங்கேயுமே பே பண்றது இல்லை, அந்த பேங்க்குக்கு பே பண்ணுவீங்க, பேங்க்ல இருந்து அந்த லெட்டர் வாங்கிட்டு நீங்க ஆல்டின்ல அப்லோட் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் ஒன்லி 130,000 நார்வீஜியன் crowns. எஸ். ராஜேஷ் சொல்லுங்க ராஜேஷ். நீங்க கமர்ஷியல் ரிஸ்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஏஎஸ்எஸ் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லைங்களா? லெட்ஸ் டேக் ஐ ஓப்பன் அ சோல் பார்ட்னர்ஷிப் என்வாயன்மெண்ட். Are there insurances to cover the commercial risk in such cases? எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல. சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல the company is you are the company. So ரெண்டுமே சேம் தான். யாரையும் எம்ப்ளாய் பண்ண முடியாது. But you can do it, I think. You can employ. You can send out contracts. எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டு அந்த எம்ப்ளாய் ஏதோ வெளில போகும்போது ஏதோ ஆக்சிடென்ட்டோ இல்ல whatever it is, அவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுது, அவங்களால கம்பெனிக்கு ஏதோ ஆயிடுதுன்னா கம்பெனி தான் லைபிள் இல்லை, அவங்களுக்கு கம்பெனி தான் லைபிள். அதுதான் சொல்ல வரேன். லைபிலிட்டி, கம்பெனிக்கு லைபிலிட்டி மட்டும் நீங்க தான் லைபிலிட்டி. கம்பெனிக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, சொல்றேன். எந்த அளவுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு விஷயம் தெளிவா இருந்துக்கோங்க, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்மார்ட்டர். ஸோ யாருமே ஐ நோ, பட் ஓகே, நம்ம ரிஸ்க் சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப்னா ஹையா இருக்கும். ஏஎஸ் ஏதாவது எம்ப்ளாயி தான் ஹையர் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சொல்றீங்க. இந்த சோல் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் ஜென்ரலா அது ஸ்டார்ட் பண்றது கோயிங் டு கமர்ஷியலா நீங்க இருக்கணும், நீங்க கான்ட்ராக்ட்ஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்க ஒரு தம் ரூல், நான் படிச்ச வரைக்கும் கோண்டால தம் ரூல் படிச்ச வரைக்கும் 100,000 NOK மேல நீங்க உங்க ரெவன்யூ தாண்டுது அப்படின்னா they also recommend you to change your registration from sole proprietorship to us. அது ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி தான்.
Okay, பட் அப்படி thank you. I உங்களுக்கு have கமர்ஷியலா உங்களுக்கு லைபிலிட்டி வருதுன்னா ஐ பிலீவ் நீங்க வந்துட்டு இட்ஸ் ஸ்மார்ட் டு கோ இன்டு ஆயில்ஸ் டைரக்ட்லி ராஜேஷ். இது இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இம்போர்ட்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கு எதனா தனி அதுக்கு தனியா யூ ஹேவ் இம்போர்ட்டர் லைசன்ஸ்னு தனியா இருக்கு. அந்த இம்போர்ட் சரி நான் ரொம்ப பிரீஃபா சொல்றேன். again எனக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலா தெரியாது. பட் லிட்டில் டிட் ஐ டு ஐ நோ ரைட். இம்போர்ட்டர் லைசன்ஸ்லயே வந்து யூ ஹேவ் லைக் வேரியஸ் லைசன்சஸ் ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீ ஃபுட் நம்ம இம்போர்ட் பண்றதும் கிளாத்ஸ் இம்போர்ட் பண்றதும் இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ரைட். ஸோ அதே மாதிரி அந்த இம்போர்ட்டர் லைசன்சஸ்லயும் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஓகே, யூ நீட் டு ஹேவ் தட் லைசன்ஸ் டு இம்போர்ட் ஸ்டஃப் ஆக்சுவலி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் மேபி அன்ரிலேட்டட் டு திஸ் ஃபோரம், பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க முடியுமா? Do you have any idea on the tax side of it? For example, let's take a consulting service, IT consulting service, and tax structure. ராஜேஷ் ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வி லைக் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி வி ஆர் பிளானிங் ஃபார் மோர் செஷன்ஸ் ராஜேஷ். ஓகே, ஏன்னா அந்த டேக்ஸை பற்றி இட்ஸ் வாஸ்ட் டாபிக். ஓகே, நான் இன்னும் ஃபயாஸ்ட் எல்லாம் பேசவே இல்லை. நான் ஃபயாஸ்ட வந்து ஆல்ரெடி ஜெயசீலனும் ஃபயாஸும் நான் லைக் நம்ம பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸஸ் பத்தி செஷன் எடுத்திருந்தாங்க. நான் வந்து ஃபயாஸ்ட தான் வந்து அதையும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். அவர் இன்னைக்கு இதுல இருக்கிறாரா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, இருக்கிறாரான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ வந்து நம்ம வந்து தனியா ஒரு செஷன் வந்து அது பண்ணுவோம் ராஜேஷ். ஓகேங்களா? ஜெயசீலன் அதுல இருக்காரு கௌஸ். அவர் பிளான் பண்ணிருக்காரு. ஆக்சுவலா ஜெயசீலன் இருக்காரு கால்ல. ஜெயசீலன் சொல்லுங்க கௌஸ், கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க பாஸ். இல்ல இப்போ டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி கேட்டாங்க. சோ அதுக்குதான் வந்து நம்ம இன்னொரு செஷன் கூட நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது பர்சனல் ஃபைனான்சஸ்க்கு. சோ வந்து இந்த கம்பெனி டாக்ஸ் சிஸ்டத்தை பத்தியும் வந்து ஜெயசீலன் ஃபயர்ஸ் தான் அகெயின். ஸோ வந்து பிசிக்கல் என்ன சொல்றது ஷாப் எல்லாத்தையும் நடத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஜெயசீலனும் கன்சல்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபயாஸும் அந்த செஷன் அநேகமா எடுப்பாங்க. ஸோ வந்து நான் இன்னும் அவங்க கிட்ட நான் அதை பத்தி பேசல. ஸோ ராஜேஷ், டு ஆன்சர் யூ, இது வந்து ஒரு நம்ம ஃபியூச்சர்ல இந்த செஷன்ஸை வந்து கொஞ்சம் டீடைல்டா பண்ணுவோம் ராஜேஷ். ஓகேங்களா? ஷூருங்க, வெரி குட், தேங்க்யூ. அண்ட் ஒருத்தர் இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருந்தார்ல, இந்த விசா இல்லை ஏதாச்சும் பிரச்சனை வருமானு முன்னாடி கேட்டு சொல்லியிருந்தார்ல. அது ஒரு சின்ன கிளாரிட்டி என்னன்னா, ஆக்சுவலாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுல வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நம்ம ஒர்க் விசாவில். அட் த சேம் டைம் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயர் இருக்காங்களே, அவங்க அந்த பிஸ்னஸ் என்னவோ அதை வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு நான் ஐடியில் இருக்கிறேன், ஐடி கன்சல்ட்டிங்கே நான் வந்து வெளியில் பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன்னா அது வந்து அந்த ஹெச்ஆருக்கு தெரியணும், யாருக்கு நம்ம அந்த எம்ப்ளாயருக்கு. அவங்க பார்த்துட்டு ஆஸ் லாங் அஸ் அவங்களுக்கு ஓகேன்னா இது பண்ணுவாங்க. அது காம்படிட்டிவாக இருக்கு, காம்படிட்டர் மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு. புரியுதுங்களா? அந்த இது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இது ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறோம், இல்லை வேற ஏதோ டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ், ஃபுட் பிஸ்னஸ்னா அது நீங்கள் சொல்லணும் கூட அவசியம் கிடையாது எம்ப்ளாயருக்கு. ஆனால் நீங்கள் அதே இண்டஸ்ட்ரியில் அல்லது அதே ப்ராடக்ட் லைனில் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் தனியாக ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து எம்ப்ளாயருக்கு வந்து தெரியணும். அது வந்து ஜஸ்ட் ஜென்ரல் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வாங்கும்போதோ இல்லை நீங்கள் புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதோ நீங்கள் ஜஸ்ட் சொல்கிறது அதே ப்ராடக்ட் லைனா அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போதுன்னு சொல்ல வரேன். ஐடின்றது வாஸ்ட். அகைன் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக அதிலே பண்ணுறீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தெரியணும், அவங்க கிளியராக இருக்கணும். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் அது நம்ம பார்த்துக்கணும். மற்றபடி லீகலாக எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே ஓகே இதுல ஓகே நீங்க தான் போட்டீங்களா? ஓகே ஃபைன். சாட்ல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண செஷனோட லிங்க்கும் இருக்கு. ஸோ வந்து அதையும் பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் திங், ஓகே நான் வந்து ஐ வில் ட்ரை டு கீப் இட் ஷார்ட் டுடே. ஸோ வந்து ஓகே ஓகே நான் வந்து இதுதான் நான் லாஸ்ட் ஸ்லைடா வச்சிருந்தேன். இப்போ ராஜேஷ் நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன். ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது இன்னைக்கு தான் இதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். மேபி இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்டு வந்து நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தா நான் ஃபர்தரா செஷன்ஸ் ரன் பண்ணுவோம். நான் வந்து என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனோவேஷன் நார்வே. ஸோ இங்க வந்து ஃபண்டிங்காக சில லைக் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ வந்து இனோவேஷன் நார்வே, ரீஜனல் கவுன்சில் ஆஃப் நார்வே, டிஎன்பி ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரோக்ராம் எவ்ரி இயர் நடக்கும். அப்புறமா இங்க நம்ம இதுல நிறைய லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யங் கிட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ. ஸோ அவங்களையும் கொஞ்சம் புஷ் பண்றதுக்காக அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு இங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபார் யங் பீப்புள். ஓகே, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடான அதுக்கும் சில ஃபண்டிங்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, மேபி if there is some interest and people would like to know, like I can actually go through in the innovation area இருந்து அட்லீஸ்ட் இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 I have some personal experience. ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐ எம் நோ எக்ஸ்பர்ட். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் ஷேர் the challenges I went through going through these processes. And also like இந்த 3 இதுலயுமே வந்து நான் வந்து அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சிருக்கேன், பட் ஐ நெவர் மேனேஜ் டு கெட் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். பட் வந்து என்ன ப்ராசஸ், வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ்ங்கிறத என்னால் வந்து அட்லீஸ்ட் என் நாலேஜ் ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து we will